Happy Sabbath, everyone. 행복한 안식일입니다. First of all, I thank God for this opportunity. And also 제게 I 말씀을 thank 전할 Sir 기회를 for 주신 that 하나님께 introduction. 감사드립니다. I'm 방금 really 해주신 happy 소개에도 to worship the Lord 감사드립니다. with you all this 오늘 evening. 저녁 여러분과 함께 우리 주님을 예배하게 되어 정말 행복합니다. As I was wondering how to start my sermon this 어떻게 evening, 설교를 시작하면 좋을지 생각하다가 I thought, as usual, let me start with a story. 이야기를 하나 들려드리기로 How many of you would 하였습니다. like to hear a story? 여러분 이야기 듣는 것을 좋아하시나요? 네. No matter how much we 나이가 we 아무리 all 많이 like to hear 들어도 stories, isn't it? 우리는 여전히 이야기 Old, 듣기를 young, 좋아합니다. 그렇죠? Youth, middle-aged, we all would like to hear stories. 남녀노소를 물어나고 이야기 듣는 것을 좋아하지 않는 사람은 없을 것입니다. Once there lived a boy, and his name was John. 존이라는 이름을 가진 남자아이가 This John 있었습니다. didn't have parents, and he didn't 존은 have any relatives 고아였습니다. or any friends. 친척도 He was 친구도 living all 없이 alone. 혼자 사는 아주 He was living 외로운 in a small 아이였습니다. town. He 그는 used to sleep 작은 in the 마을에 살고 platform. 있었고 기차역이 그의 He used 집이었습니다. to sell newspapers for his daily 그는 bread. 신문을 팔아서 음식을 샀습니다. Sometimes he will get enough money by selling newspapers, 신문이 잘 and 팔리는 he can 날은 get 3 meals for him a day. 세 끼의 식사를 할 수 있었지만 But sometimes hardly he get money. 신문이 잘 팔리지 않는 날에는 He may afford to buy only 1 meal a day. Sometimes 한 2 끼 meals. 또는 두 And some 끼밖에 days 먹을 he 수 go to sleep 없었습니다. without eating anything. 어떤 날은 하루 종일 먹지 As he was 못한 채 selling the 잠자리에 newspaper 들 때도 one day, 있었습니다. it 어느 was 날 아침 pouring out very heavily right from the morning. 일찍부터 비가 내렸습니다. Raining. So he was 비가 waiting for the 계속해서 rain 많이 to 내렸습니다. get stopped. 비가 그치길 기다렸지만 So that he 빗발이 can sell some 점점 newspapers 더 and he 세졌을 can get some 뿐입니다. money and he can buy a 비가 그쳐야 Buy this 신문을 좀 morning 팔아서 음식을 사 먹을 수 있기에 As he was waiting, the rain 비가 그치길 was not 기다렸지만 getting stopped. It was 비는 raining 그치지 more and more 않고 and more and more, very heavily. 하루 종일 내렸습니다. And finally the rain gets stopped by around 6 o'clock 마침내 in the evening. 어두움이 깔리고 저녁 6시가 Now 되었습니다. he stopped worrying about the food. Instead, he 이제 started worrying about 저는 something else. 음식에 대한 걱정보다는 다른 걱정이 생겼습니다. 어떤 걱정을 했을까요? Now he started worrying about the place for him to sleep 네. that night. 그날 밤 어디서 자야 Since it was 할지를 걱정했습니다. rained the whole day, 하루 all 종일 the 비가 places in 내렸기 the town 때문에 were filled with water. All the 온 마을이 platforms 물에 were filled with water. 잠겼고 기차역도 So he 마찬가지였습니다. started walking on the town to find a 그래서 place for him to sleep that night. 저는 그날 밤 잘 곳을 Everywhere 찾아서 was very 마을을 dark and he was 여기저기 walking. 돌아다니기 시작했습니다. And he 날은 couldn't 이미 find a single place for 어두워졌고 him to sleep that night. 저는 하염없이 걸었습니다. 하지만 잘만한 곳을 찾을 수가 Small 없었습니다. light in a near distance. 그렇게 걸어다니던 중 So he got 작은 some hope. 불빛 하나가 He 보였습니다. started walking towards that light. 잘 곳을 찾을 수도 As he 있겠다는 was 작은 walking 희망을 towards that 품고 light, when he went near to 저는 that light, 그 빛을 he 향해 found 걷기 that it was a police 시작했습니다. station. 그런데 빛 가까이로 가보니 And he 그곳은 started telling to 경찰서였습니다. himself, No matter 아이는 what, I'm going to 경찰서여도 get into the police station 상관없다. and I'm going to talk to the police officer. 오늘 밤은 Somehow, 어떤 일이 I'm going to 있어도 ask them to 이곳에서 give me a place 자야겠다. for 들어가서 tonight to sleep there. 경찰관에게 오늘 밤 이곳에서 잘 수 있게 해달라고 부탁해야겠다라고 생각하고 안으로 들어갔습니다. He met the police officer there. And he asked to the police 아이는 officer, 근무정이던 경찰관에게 Do you have a place for this little boy to sleep tonight here? 오늘 제가 여기서 And he 잘 was 만한 waiting 곳이 있을까요? eagerly 하고 for the positive 묻고는 answer. 경찰관이 긍정적인 답변을 And the 해줄 police 것으로 officer 기대하고 said to him, 기다렸습니다. Little boy, 하지만 경찰관은 we don't have a 네가 place 잘 for you 만한 to 곳은 sleep 없어 here tonight. 라고
말하였습니다. And he was very discouraged, very 그 disappointed. 말을 들은 아이는 매우 실망을 하였습니다. 그날 밤 어떻게 해야 할지 참 But the police officer did 난감했습니다. not stop there. 하지만 경찰관은 거기서 말을 그치지 않았습니다. He said to the boy, 아이에게 "We don't have a place here for you, but 경찰서에는 잘 I 곳이 can tell you 없지만 something. Are you willing to do that?" 한 가지 시키는 대로 할 마음이 있는지 And he didn't 물었습니다. have any other 저는 option. 잠시 So 생각을 he said, 했습니다. "Okay." 다른 Then the 대안이 police 없었기 officer 때문에 said, "If you walk 아이는 down the 시키는 street, 대로 you will 하겠다고 find an 말했습니다. elevator house 그러자 on your 경찰관은 right side at the end of the 길을 street. 쭉 걸어가면 오른쪽에 집이 한 채 나올 거야. 그 집으로 가서 A lady 문을 will open the 두드려. door and tell to her, 그러면 아주머니 한 명이 John 나올 3:16. 텐데 and this boy 요한복음 didn't 3장 understand what is John 16절이라고 말해 라고 하였습니다. 아이는 요한복음 3장 16절이 뭔 말인지 알지 못했지만 다른 대안이 없었기 때문에 그렇게 하기라고 그 집에 도착했을 때 기억하기 위해서 그 말을 마음속에 되뇌었습니다. 아이는 길을 가면서도 계속해서 요한복음 3장 16절, 요한복음 3장 16절이라고 중얼거렸습니다. 마침내 저는 경찰관이 말해준 집에 도착하고 문을 두드렸습니다. 그랬더니 경찰이 말한 대로 아주머니 한 명이 나왔습니다. 아이는 요한복음 3장 16절이라고 말한 후 아주머니의 반응을 기다렸습니다. 그랬더니 아주머니는 친절하게 아이를 집 안으로 데리고 들어갔습니다. 아주머니는 아이가 따뜻한 물로 목욕을 하게 해주고 새 옷을 내주고 맛있는 음식을 준비해서 식사를 하게 해주었습니다. 그리고 나서 아주머니는 성경을 가져와서 요한복음 3장 16절을 편 후 아이에게 읽어주었습니다. 그리고 그 성경절을 설명해 주었습니다. 하지만 아이는 뭔 말인지 이해하지 못했습니다. 아주머니는 자네에게 경찰서에서 만난 경찰관이 자신의 남편이며 그들은 좌를 입양해서 아들로 삼고 싶다고 말해주었습니다. 내가 좋다면 우리가 너의 미래를 책임져 주겠다 라고 말하였습니다. 아이는 기쁜 마음으로 그 제안을 받아들였습니다. 그날 밤 아이는 안락한 방에서 잠을 잘 수 있었습니다. 그날뿐만이 아니라 계속해서 그 방은 아이의 방이 될 것이었습니다. 그날 밤 잠자리에 들기 전 침대 위에서 저는 기도를 했습니다. 하나님, 전 요한복음 3장 16절이 뭔지 몰라요. 하지만 요한복음 3장 16절 덕분에 오늘 밤 맛있는 밥을 먹었고요. 요한복음 3장 16절 덕분에 잘 곳도 생겼고 따뜻한 이불도 있고 게다가 미래도 생겼어요. 아이는 요한복음 3장 16절을 잘 이해하지 못했습니다. 저는 생각했습니다. 나야말로 요한복음 3장 16절을 제대로 이해하고 있나? 이 질문을 이 이야기를 처음 들었을 때 제 자신에게 했습니다. 여러분도 자신에게 요한복음 3장 16절을 잘 이해하고 있는지 질문해 보시기 바랍니다. 화이트 부인은 우리가 영원토록 그분의 사랑에 대해 연구하게 될 것이라고 말씀하셨습니다. 하나님의 사랑을 공부하면 할수록
and more broader it's going to 그 be. 사랑은 점점 더 깊어질 것이고 So throughout eternity, we are going to study or learn about this. 영생을 통하여 우리는 이 사랑에 대해 연구하고 Maybe 배우게 we can 될 read 것입니다. all of us together. John 3:16. 지금 다 같이 요한복음 3장 16절의 말씀을 펴서 For God so loved the 읽어보시겠습니다. world that he gave his only begotten 하나님이 Son, 세상을 that 이처럼 whosoever 사랑하사 believeth in him 독생자를 should not perish, 주셨으니 but have everlasting 이는 life. 그를 믿는 자마다 멸망하지 Let's 않고 meditate upon this 영생을 love for a 얻게 few 하려 minutes, 하심이라. and then we can go 이 from 사랑에 대해 잠시 묵상해 본 후 When you read this 계속 verse, 하도록 there. You can 하겠습니다. see three parts in this. 우선 이 성경절은 For God 세 so loved 부분으로 the 나뉘어져 world. 있습니다. God loved the 첫 world so 번째는 much. 하나님이 세상을 And the second 이처럼 one, 사랑하셨다는 He gave His 것입니다. only begotten 두 Son. 번째는 Because He loved this 독생자를 world, He gave 주셨으니입니다. His 이 only 세상을 너무 많이 사랑하셔서 독생자를 주셨다는 것입니다. 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 이것이 바로 세 번째입니다. 다시 요약하면 하나님께서 세상을 사랑하셨고 독생자를 주셔서 그를 믿는 자는 모두 영생을 얻습니다. 그런데 저는 이 말씀을 읽고 제 자신에게 이렇게 물었습니다. Why did God has to give His Son if He loved the world so much? 왜 하나님은 세상을 사랑하신다는 이유로 독생자를 보내셔야 했을까? 세상을 정말 사랑하신다고 독생자를 주시는 게 필요한 일이었나? What happened to this world? 이 세상에 뭔 일이 있었을까? Little children here, why did God give His Son? 여러분, 왜 하나님께서는 그 Jesus came 아드님을 to this world 주셨을까요? and died for us. Do you all know? 예수님께서 이 세상에 오셔서 우리를 위해 죽으셨습니다. 여러분도 모두 알고 계시죠? 예수님께서 갈바리 십자가에서 So His Father sent 죽으셨습니다. Him to die. 아버지 하나님께서 그를 보내셔서 십자가에 달려 돌아가시게 하셨습니다. 하나님께서 왜 그렇게 하셨는지 생각해 본 적이 있으신가요? 죄가 세상에 들어오기 전 When God saw Adam and Eve, Jesus was very happy. 하나님께서 아담과 하와를 보셨을 때 예수님께서는 정말 기뻐하셨습니다. He called all the angels. 기쁨을 표현할 방법이 없어서 그분은 모든 천사들을 불러 모으셨습니다. 나의 자녀들을 보거라. 이들이 내 품성과 내 모습을 얼마나 닮았는지 보아라. 그들이 사랑을 표현하는 모습을 좀 봐. 아버지 하나님도 예수님도 모두 행복해하셨습니다. 천사들도 그 말씀을 듣고 기뻐하고 행복해하면서 검은결을 켰고 온 하늘은 기쁨으로 가득 찼습니다. 하지만 죄가 들어왔을 때 하늘에서는 모든 것이 멈추었고 정적이 흘렀습니다. 천사들은 앞으로 어떤 일이 일어날지 몰랐습니다. 예수님께서 아버지께 들어가셨다가 나오셨습니다. 하지만 슬픈 표정 그대로 나오셨습니다. 두 번째 들어가셨다 나오셨을 때도 마찬가지였습니다. 세 번째 아버지께로 들어가셨다 나오셨을 때 예수님의 얼굴은 기쁨으로 환하게 빛났습니다. 천사들이 그분께로 와서 여쭙니다. 어떻게 되었나요? 이제 앞으로 어떻게 되나요? 예수님께서 말씀하십니다. 계획이 세워졌다. 죄로 잃어버린 바 된 지구를 구하기 위해 내가 가서 그들 대신 죽을 것이다. 하지만 천사들은 그 계획을 받아들일 수 없었습니다. 왜냐하면 그들은 예수님을 그 무엇보다도 그 누구보다도 사랑했기 때문입니다. 예수님은 그들의 생명이셨습니다. 왜 예수님께서 가셔서 죽으셔야 하나요? 저희 중 한 명이 가서 죽을 수 없을까요? 예수님께서는 그들에게 피조물은 죄인을 대신해 죽을 수 없다. 오직 그들을 지은 창조주만이 그들을 대신해 죽을 수 있다고 설명하십니다. 예수님께서는 이 세상에 오셔서 우리를 위해 죽을 수 있게 된 것에 대해 기뻐하셨습니다.
Is there anything very 여러분, important? 이 성경지에서 찾을 수 있는 귀한 점이 무엇일까요? Can you all see a 뭔가 word there? 중요한 것이 있습니까? Can you just click that one, please? So what's so important about this earth or this world? 여러분, Is there anything very important? 이 지구가 무엇이 중요한가요? Is there anything precious in this 이 world? 지구가 얼마나 중요하기에 예수님께서 오셔서 죽으셔야 했을까요? Can you change? 우리 지구에 대한 몇 가지 사실들을 좀 살펴보겠습니다. Next. 우리가 살고 있는 지구가 얼마나 큰가요? Okay, this is the surface area that you see here. And 지구의 the mass 표면적이 of our earth. 5억 Next. 1007만 2000km이고 질량은 슬라이드에 보시는 바와 같습니다. 지구가 꽤 큽니다. 그렇죠? Okay. Next. Okay, can you see this angle? This view? 여러분, You can see Earth, Venus, Mars, Mercury, 지금 Pluto. 슬라이드에서 지구, 금성, 화성, 수성, 명왕성이 보이시죠? 지구가 큰가요? 네, Next. 아직까지는 지구가 크게 보입니다. Is it a big Earth now? 이제 어떻습니까? Okay. Jupiter, 지구가 큰가요? Saturn, 안 커요? Venus, Neptune, Earth. You can see there. 목성, 토성, 천왕성, 해왕성, 지구가 보입니다. The Earth 그 다음 is 슬라이드 small in 보시겠습니다. comparison here. Next. Go ahead. 지구가 다른 별들과 And 비교해 Jupiter 볼 is more than 때 a 작아 1,000 보입니다. times biggest than Earth. Next. 목성은 지구보다 1000배 이상 큽니다. Can 그 you 다음 see 슬라이드 the 보겠습니다. Earth there? 지구가 It's very, 보이시나요? very small when you compare it to the sun. It's very, very small. 태양과 비교했을 때 지구는 정말 작습니다. The sun is 그 다음 슬라이드. 100,000 태양은 times bigger than the Earth. 지구보다 Can you see the Earth 100만 there? 배 더 They have 큽니다. pointed out. 지구가 보이시나요? Very, very small when you compare the Earth to the 슬라이드 sun. 바닥 부분에 Next. 화살표가 가리키는 것이 지구인데 태양과 비교했을 때 지구는 정말 작습니다. 그 다음 Can 슬라이드 you see the red 보겠습니다. arrow over there? Can you guess what? 제일 what is that? 왼쪽에 화살표가 가리키고 있는 That's the 동그라미가 sun. 뭘까요? In this angle, 태양입니다. you cannot see 이 Earth. 슬라이드에서는 with your 육안으로는 지구를 볼 수가 Maybe you may 없습니다. need the microscope to see the Earth. The sun is 어쩌면 very 현미경으로 small, 봐야 small inside. 보일 것 같습니다. 이 슬라이드에서 태양도 매우 작아 보입니다. 그 다음 슬라이드 보시면 지금 큰 동그라미가 대각성입니다. 대각성 옆에 있는 게 태양인데 정말 작습니다. 당연히 지구는 보이지 않습니다. 그 다음 슬라이드. Can you see the Arcturus there? 여러분 이 슬라이드에서 대각성이 보이시나요? 분홍색 You can't see the Arcturus there. It is very small over there. 분홍색 화살표가 가리키고 있는 것이 대각성입니다. It was not there. It was very small. And you can see something 주황색 like Antares 화살표는 and 태양인데 Betelgeuse. 이 사진상에서는 거의 보이지 않을 These are 정도로 very, very 작습니다. biggest stars in the sky. 현미경으로도 In this case, you 지구는 can't even 보이지가 see 않습니다. Arcturus. 크게 You can't 보이는 see sun. 별들이 And 왼편에 even with the 베텔기우스, microscope, you cannot find the Earth. 오른편에 안테아레스입니다. 그 다음 슬라이드 보시겠습니다. Antares is the 15th biggest stars in the sky. 안테라스는 So far, what 하늘에서 they 우리가 have 볼 수 있는 found 별들 is the 중에 15th biggest 15번째로 star. 큰 Think 별입니다. about the 그렇다면 가장 biggest 큰 star 별은 in the 어떨지 sky. 한번 상상해 보시기 바랍니다. And think about our Earth. 그리고 우리가 It is 지금 very, 살고 very 있는 small. 지구도 Even with 한번 microscope 생각해 보시기 or, 바랍니다. any telescope, 우리가 you 살고 can't 있는 even find 지구는 the Earth. 정말 작습니다. 현미경으로도 보이지가 않을 But 정도로 Jesus, 작습니다. who is the creator of this universe, 그런 지구에 who is the great God, 온 우주를 지으신 창조주이시자 모든 권세와 came to this world 능력을 in order 가지신 to die for you and 하나님이신 me. 예수님께서 여러분과 What do you 저를 think is very 대신해 precious in this 죽기 위해 오셨습니다. 여러분이 보실 때 이 지구의 귀한 점은 무엇이 있나요? For Jesus to come to 무엇이 this world, 소중하죠? for God to give His one 예수님께서 and only 오실 Son 정도로 in order to save. 하나님께서 독생자를 보내셔서 우리를 구원하신 만큼 어떤 The 점이 answer I got from here. 소중한 점인가요? 누군가 대답을 하셨는데요. Me. I am 뭐라고 very 하셨죠? precious in this 네, world. 그렇습니다. There 바로 is nothing 나 special about the 자신입니다. earth, 이 지구상에서 소중한 점은 but 바로 I am 나 very special 자신입니다. to Jesus. You all can say to yourself, 지구 I am 자체로는 very 소중한 special to 점이 Jesus. 없습니다. 예수님께 소중한 존재는 바로 You know, you 나입니다. all can read like this.
For God so loved me 여러분 스스로에게 나는 예수님께 소중한 존재다라고 말해보세요. 그리고 요한복음 3장 16절을 이렇게 읽어보세요. 하나님이 나를 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. So, do you think that was a very easy 여러분, decision? 예수님께서 이 세상에 오시기로 한 결정은 쉬운 결정이었을까요? Yeah? We saw about the earth. 쉬우셨을까요? It's just nothing. 저희는 좀 전에 지구가 얼마나 We are very 작고 special to him. 아무것도 아닌지를 보았습니다. 그런데 인간은 Very easy journey for him in this 우리가 하나님께 소중한 존재들인 것입니다. on this earth. 예수님께서 이 세상에서 사시는 것은 쉬운 일이었을까요? 여기서 잠깐 성경 한 구절을 찾겠습니다. 빌립보서 2장 6절에서 8절까지의 말씀입니다. 빌립보서 2장 6절에서 8절입니다. Okay. I'll just read it. 제가 읽겠습니다. Who being in the form 그는 of 근본 God, 하나님의 thought it not 본체시나 robbery to be equal with 하나님과 God. 동등됨을 취할 것으로 여기지 So who 아니하시고 being in the form of God, 그는 that 근본 means 하나님의 본체시나란 말씀은 예수님께서 곧 하나님이시란 말씀입니다. 그분은 하나님의 특성들을 가지신 분이었습니다. 모든 권세를 가지신 전능함과 동시에 어디에나 계신 편재성 등이 그분께서 소유하셨던 하나님의 특성들이었습니다. 하지만 이 지구에 오시기 위해 이 모든 것들을 포기하셔야 했습니다. 그분은 모든 것을 뒤로 하시고 이 세상에 오셨습니다. 그 다음 7절과 8절입니다. 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 그 십자가에 죽으심이라. 예수님께서는 자신을 비우셨다고 말하고 있습니다. 온 우주의 왕이신 분께서 자기를 비우신 것입니다. 그분은 종의 형체를 취하시고 사람의 모양으로 나타나셨습니다. 그리고 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셔서 십자가에 죽으셨습니다. 하나의 작은 예를 들어보겠습니다. Let's just take a teacher or principal or headmaster. 여러분이 어느 학교의 교장 선생님이시거나 어느 기관에서 높은 직책을 맡고 있다고 합시다. When we ask to people in the position, 그런데 can you be a 며칠간 해당 기관의 경비원으로 일하라고 한다면 그렇게 하시겠습니까? 그렇게 함으로써 사회에 유익이 된다고 하면 기꺼이 그 일을 하실 마음이 있으신가요? 그런 요청을 받는다면 어떤 대답을 하시겠습니까? 모두가 존경을 하고 보는 사람마다 예의 있게 인사를 건네는 그런 위치에 있다가 갑자기 더 이상 이제 교장이나 이런 높은 직책의 일을 하지 말고 경비원으로 일을 하시오라고 한다면 어떨까요? 그 현실을 받아들이고 경비원으로 일할 수 있을까요? 하루아침에 존경을 보이고 인사를 건네던 사람에게 이제는 먼저 인사를 해야 하는 위치에 있게 된다면 어떨까요? 이곳에 모인 우리 중에 그렇게 할 사람이 몇 명이나 될까요? 이것은 아주 작은 일입니다. 예수님을 생각해 보십시오. 만유를 지으신 만왕의 왕께서 모든 능력과 권세를 가진 분께서 하늘의 보좌를 버리시고
우리를 대신하여 질고를 지시고 죽기 위해 모든 것을 버리시고 이 땅에 오셨습니다. 우리가 그분께 너무나도 소중한 존재들이기에 그렇게 하신 것입니다. 우리 각자가 그분과 그분의 영원한 왕국에 함께 거하기를 바라셨기 때문입니다. 그래서 요한복음 3장 16절에서는 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라고 말씀하고 있는 것입니다. 여러분, 예수님께서는 십자가에 달려 돌아가시기 직전 겟세마네 동산에서 선택을 하셔야 했습니다. 예수님께서 이 모든 것들을 겪는 것은 쉬운 일이 아니었습니다. 예수님은 이 모든 것을 견디고 죽느냐 아니면 하늘로 돌아가느냐를 두고 선택하셔야 했습니다. 그분은 결정을 내리셨습니다. 내가 죽어서 영원히 잃어버린 바 된다 하더라도 나의 자녀들이 내 대신 영생을 얻을 것이다. 여러분, 지구 역사상 지금까지 둘째 사망을 겪은 사람은 단 한 명밖에 없습니다. 둘째 사망이 무엇인지 알고 있나요? 그것은 영멸을, 곧 하나님께로부터 영원히 분리되는 것을 의미합니다. 지금까지 예수님 외에 둘째 사망을 겪은 사람은 없습니다. 예수님께서 십자가에 달리셨을 때 그분은 영원히 무덤에 장사되는 것을 감사하셨습니다. 그것이 그분께서 겪으신 고통이었습니다. 예수님께서 겟세마니에서 내리신 결정은 영원한 죽음을 맞을 것인가에 대한 결정이었습니다. 그것은 그분께 시험이었습니다. 그분은 홀로 그 시험을 감당하셨고 하늘 아버지께 피땀을 흘리기까지 기도하셨습니다. 그리고 마침내 그분은 결정을 내리셨습니다. 여러분, 양을 잡아 제사를 지내고자 할 때 양은 저항합니다. 이쪽으로 잡으러 가면 저쪽으로 도망갑니다. 하지만 십자가를 지고 골고다를 향하실 때 예수님은 그렇게 하지 않으셨습니다. 왜 그렇게 하지 않으셨을까요? 모든 하늘 천사들이 그 장면을 지켜보고 있었습니다. 온 우주가 그분을 보고 있었습니다. 만약 예수님께서 더 이상 못하겠다고 포기하시거나 거부하는 신호가 보이면 모든 천사들은 그분 옆으로 와서 그분을 하늘로 데려갈 것이었습니다. 그분을 사랑하기 때문입니다. 그분은 그들에게 생명이셨기 때문입니다. 하지만 예수님께서는 그들에게 그런 신호를 보내지 않으셨습니다. 그분은 이 세상을 구하기 위해 자신을 온전히 들이셨습니다. 여러분과 저를 구원하시기 위해 그분은 고난을 겪으셨습니다. 그분은 십자가를 지셨습니다. 그분은 모든 고난을 겪으셨고 모든 굴욕을 견디셨습니다. 그분의 마음속에 가득한 것은 우리였습니다. 왜냐하면 그분께서는 우리가 영원히 멸망당하는 것을 원하지 않으셨기 때문입니다. 그분께서는 여러분과 제가 잃어버린 바 되는 것을 원치 않으십니다. 그분께서는 여러분과 저 모두 하늘을 되찾고 그분과 하늘에서 함께 있기를 원하십니다. 그것을 위해 우리 주님께서 많은 고난을 감내하시고 자신의 생명까지 내어주셨습니다. 오늘날 우리는 많은 복을 누리며 살아가고 있습니다. 하지만 우리는 어떤 값이 치러져서 우리가 이 세상에서 그리고 앞으로 올 세상에서 이런 축복을 누릴 수 있게 되었는지 기억해야 합니다. 여러분, 예수님은 우리를 너무나도 많이 사랑하십니다. 그분은 우리가 하늘에 들어가기를 원하십니다. 그분께서는 손을 펴셔서 우리를 하늘나라로 맞이하시기 위해 기다리고 계십니다. 예수님이 재림하실 때 하늘이 시작될 것이라고 생각하지 마십시오. 우리가 살고 있는 이곳에서 지금 우리 마음에서 하늘은 시작됩니다. 예수님께서 오늘 우리의 마음 문을 두드리십니다. 오늘 여러분이 마음 문을 여시면 그분께서 들어오실 것이고 하늘이 시작됩니다.
with open heart. 예수님께서 손과 마음을 여시고 여러분을 기다리고 계십니다. 여러분 어떻게 반응하시겠습니까? With this, I would like to 오늘 end my talk. 말씀을 마치면서 여러분께 부탁드립니다. Kindly meditate as you 오늘 go from 저녁 here. 집회가 마친 후 돌아가셔서 이 사랑을 깊이 묵상하시기 바랍니다. 그분의 사랑을 깊이 묵상할 때 하나님께서 우리 모두를 축복하시고 그분과 더 가까워지도록 도와주시길 바랍니다. 마지막으로 한 가지 더 말씀드리면 아버지 하나님께서 그분의 독생자를 이 세상에 주셨을 때 그분은 모든 것을 주셨습니다. 이 세상을 구원하기 위해 주실 만한 다른 것은 없었습니다. 모든 것을 주셨습니다. 그분의 선물을 받을지 받지 않을지는 우리에게 달렸습니다. 여러분에게 어떤 문제가 있든지 그것이 재정적인 문제든 육체적 질병이든 정신적, 사회적 문제이든지 간에 하나님께서는 모든 축복을 예수님이란 선물을 통해 주셨습니다. 여러분이 예수님을 받아들이면 여러분은 모든 것을 받게 될 것입니다. 건강과 이 생과 내세에서의 삶, 이 모든 것이 여러분의 것입니다. 하나님께로 가까이 나아가십시오. 그분의 사랑을 묵상하고 그분께 가까이 나아갈 때 하나님께서 우리 모두를 축복해 주시길 바랍니다. 아멘.